जय जगन्नाथ बंधुगण आजिर यही विशेष वीडियो रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आम जानिबा 6 जून 2026 शनिवार दिनर द्वादश राशि संपूर्ण राशिफल विषय रे। यही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना उपरे आधारित जहाँ आम जीवन में बहुत बड़ प्रभाव पकाई थाए। तेबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र एवं शुभ बेलार संपूर्ण विवरण। आजिर पंचांग और शुभ समय आज हेउछि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि जहाँ राति 2:42 पर्यंत रहिबो एवं तापरे सप्तमी तिथि प्रवेश करिबो। आज श्रवणा नक्षत्र प्रातः 6:03 पर्यंत रहिबो। एहा परे धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हेबो। चंद्र गोचर आज मकर चंद्र रात्रि 7:04 पर्यंत रहिबे एवं तापरे कुंभ चंद्र प्रवेश करिबे। सूर्य उदय और सूर्यास्त आज सूर्य उदय प्रातः 5:10 रे एवं सूर्यास्त संध्या 6:34 रे हेबो। शुभ बेला आज दिबा 2:07 ठारू अपराह्न 3:54 पर्यंत शुभ समय रहिबो। घातचंद्र और घातबार आज सिंह राशि पुरुषों पाई घातचंद्र एवं वृष सिंह और कन्या राशि घातबार रही। आज निम खाइबा निषेध अटे। विशेष अनुरोध वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे तिबा घंटी बटन को दबाई ऑल सिलेक्ट करि दियंतु जहा द्वारा आमर प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई पारिबे। बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर 12 गोटी राशिफल विषय रे। मेष राशि आपणक दशम भावरे चंद्रदेव गोचर आपणको किछि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करिवो। आपण कर्मठता सहित निज कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली रे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करिबा पई प्रेरित हेबे। व्यवसाय और आर्थिक नुआ व्यवसायर प्रारंभ पई समय उत्तम और अनुकूल रहिबो। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो एवं आयर नुआ उत्स निर्माण हेबो। पारिवारिक जीवन परिवार रे हस खुशीर वातावरण लगी रहिबो एवं संपर्क रे घनिष्ठता आसीबो। संतान माने आपणक मार्गदर्शनर अनुसरण करिवे। दाम्पत्य और प्रेम वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। जीवन साथी सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे किंतु प्रेम संपर्क रे सामान्य सतर्क रहिबा को पड़िबो काहेकि ना साथी सह सामान्य फाट सृष्टि हुई पारे। स्वास्थ्य और यात्रा अनावश्यक यात्रारू दूरे रुहंतु। स्वास्थ्य साधारण भल रहिबो किंतु श्वास संबंधी रोगी माने विशेष सावधान रुहंतु। प्रतिकार आज आपण ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु शुभ फल मिलिबो। बंधुगण वृष राशि आपणक नवम भावरे चंद्रदेवंक गोचर फल आपणकर दीर्घ दिनरू अटकी रहिथिबा कार्य प्रगति हेबो। आपण पराक्रमी तथा कर्मठ रहिबे एवं कार्यक्षेत्रर समस्त समस्या समाधान करिबारे सफल हेबे। कैरियर और सम्मान राजनैतिक क्षेत्र रे आपणकर वर्चस्व और मान सम्मान वृद्धि पाइबो। परमेशदाता तथा प्रबंधन क्षेत्र सहित जड़ित व्यक्ति माने विशेष भाव में लाभवान हेबे। परिवार और संपर्क परिवारर सुख समृद्धि पाई आपण व्यय करिवे। पिता तथा गुरुजनक आशीर्वाद मिलिबो एवं मातांक सह संपर्क रे सुधार आसीबो। बड़ भाई सहयोग आपणको
ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନବୀନତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମିଥୁନ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆଜି କିଛି ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗାଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକତା ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେବ। ରୋଗ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଧାର ଦେବାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହାୟକ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟ କଟିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କର୍କଟ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ନିବେଶରୁ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। କଳା ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୃଦୟ ରୋଗୀମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ତଥା ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶତ୍ରୁ ଓ ଋଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ।
ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀର କିନ୍ତୁ ଆଶାଜନକ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଧନର ଅପବ୍ୟୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର, ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କନ୍ୟା ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର ହେତୁ ସମସ୍ତ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଓ କ୍ଷେତ୍ର, ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀର ପ୍ରଗତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଶ ଓ ମାନସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିବ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିକାର, ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଧନହାନି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବାଣୀ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ତଥା ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିକାର, ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଛା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ
ଯଶ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜନୀତି ଓ ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବର୍ଚସ୍ୱ ତଥା ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଉତ୍ତମ ଓ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ଏବଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ କିମ୍ବା ଶରୀରର ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ ପ୍ରତିକାର। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ ବା ନିର୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବିବାଦ, ଭୂମି ଓ ଭବନ ଆଦି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଦ ବିବାଦର ଆଜି ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଓ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆର୍ଥିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଉତ୍ସରୁ ଧନ ଆଗମନ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର, ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୋଚର ହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଚମକ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଚାର ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେମ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ
ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଭାଇ ତଥା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୁରୁଜନ ତଥା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆୟ ବ୍ୟୟର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିପଦ ଦୂର ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନ ବା ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ଖରାପ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପରିବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ତଥା ଏକାଗ୍ରତାର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଜଗାର ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୀନ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଭୂମି, ଭବନ ତଥା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିବା ବା ବାକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ଆପଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। କିଛି ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପରିବାରରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ
ପରିବାରରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରରୁ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଜୁନ୍ 2026ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ରାଶିର ନାମ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖାଦେବ ଆଗାମୀ ଭିତରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।